حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں. توریت میں آپ نے پڑھا, اللہ کا کلام ہے توریت. حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں, ایک امت کا ذکر لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو ساری امتوں کے بعد میں آئے گی, مگر جب جنت میں جائے گی تو وہ امت ساری امتوں سے پہلے جنت میں چلی جائے گی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا, اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا کر دے, اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دے. اللہ نے اعلان کر دیا, اللہ نے فرما دیا, اے موسیٰ وہ امت تمہیں نہیں دی جائے گی. اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں, اس لیے کہ وہ تو میرے محبوب کے غلام ہے, وہ میرے حبیب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے وقت پلٹا ہے, آگے پھر توریت پڑھ رہے ہیں. توریت میں دیکھا ہے, پھر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی, وہ امت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنا پیار کرے گا, اتنا پیار کرے گا, اگر اس امت سے گناہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ کا قانون یہ تھا, اگر کوئی رات کی تنہائی میں گناہ کرے, رات کے سناٹے میں گناہ کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اجالے میں اس کے گناہ کو ظاہر کر دیتا تھا. اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا, اس کا گناہ دنیا کے سامنے آ جاتا تھا, سارے زمانے کو پتہ لگ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے. مگر توریت میں لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی, وہ رات کے اندھیرے میں نہیں, اگر دن کے اجالے میں بھی گناہ کرے گی تب بھی اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا, اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دے. اللہ نے فرمایا, موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں کہ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے وقت پلٹا ہے, توریت کی تلاوت کر رہے ہیں, توریت کو پڑھ رہے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ کا قانون تھا, اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا دن کے اجالے میں میدان میں لا کے رکھتا تھا, اور جب صدقہ لا کے رکھتا تھا آسمان سے ایک بجلی آتی تھی یا ایک آگ آتی تھی, اس کو یا تو جلا دیا کرتی تھی یا اٹھا کر لے جاتی تھی, اور جس کا قبول نہیں ہوا اس کو چھوڑ کے چلی جاتی تھی, وہ وہیں پہ گل جایا کرتا تھا, سڑ جایا کرتا تھا. اے لوگوں غور کرو, حضرت موسیٰ کے زمانے میں صدقہ یہ تھا, قبول کس کا ہوا کس کا قبول نہیں ہوا سب کو پتہ لگ جاتا تھا. مگر حضرت موسیٰ نے وقت پلٹا ہے, توریت میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت ایسی آئے گی رات کے اندھیرے میں, رات کے سناٹے میں, اگر وہ صدقہ دے گی تو رات کے سناٹے میں ادھر وہ صدقہ دے گی, ادھر اللہ اس کے صدقے کو فوراً قبول فرمائے گا, اللہ فوراً اس کے صدقے کو قبولیت کا درجہ عطا کر دے گا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا, اے مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ وہ امت کیسے عطا کر دوں کہ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے, وہ امت میرے حبیب کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے جیسے اتنا سنا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگے, اے پروردگار, اے رب لم یزل ولا یزال, اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں, اللہم اجعلنی من امتی محمد, اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے. یہ وہ امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, مولا مجھے اس امت میں شامل کر دے. یہ وہ امت ہے. اس امت کا اعزاز قرآن پڑھو, قرآن سنو. پروردگار نے فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا, اے میرے حبیب کے امتیوں, تم بہترین امت ہو, بہترین امت. خطاب دیا بہترین امت کا, لقب دیا بہترین امت کا, اور بارگاہ دکھائی مصطفیٰ کی, در دکھایا اپنے محبوب کا.
اور بندوں کو مزاج دے دیا، اے میرے بندوں میں رب ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اشرف بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، اور اتنا اشرف اتنا افضل بنایا کہ تمہاری شباہت کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے فرما دیا ہم نے انسان کو اچھی شباہت کے ساتھ پیدا کیا، احسن تقویم کا لقب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے شباہت کا بھی ذکر قرآن میں دے دیا، اللہ نے عظمتوں کو بھی بیان کر دیا، عظمتوں کا تاج پہنا دیا، عزتوں کی مسندیں عطا کر دی، اللہ نے وقار بلند کر دیا اور پھر راستہ دکھا دیا۔ اے میرے بندو پیار کرتا ہوں اسی لیے راستہ دکھا رہا ہوں، بھٹک نہ جانا، غلط راستے پہ نہ چلے جانا، تم اگر گناہ بھی کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اسی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہی بارگاہ جہاں صبح کو 70,000 فرشتوں کی جماعت آتی ہے، شام کو 70,000 کی جماعت آتی ہے، آتے ہیں درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا اسے دوبارہ آنے کی مہلت نہیں ملتی، وہ فرشتے ہیں ایک بار آ کر دوبارہ آنے کی مہلت نہ ملے، اور یہ امت ہے یہ بار بار جائے، آقا بار بار بلاتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ امتی ہے حضور کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا نا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جس نے زیارت کر لی حضور کے روضے مبارک کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے لوگوں مدینہ وہ مقدس جگہ ہے، وہ پاکیزہ جگہ ہے، مدینہ وہ جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا المدینہ کلہم فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں مدینے کی ایک گلی نہیں ایک خطہ نہیں، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینے کے ہر خطے کو سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے، سارے مدینے کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ حضور کے امتیوں اللہ نے در دکھایا، اس بارگاہ میں آؤ معافی ملے گی، اس بارگاہ میں آؤ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ اللہ کے کیے ہیں معافی بارگاہ مصطفیٰ میں ملے گی۔ اب ذرا دل لگا کے بات سن لو، ذرا محبت کی باتیں سن لو، پیار کی باتیں سن لو۔ مدینہ جانے والے، مدینہ دیکھنے والے، مدینے کی زیارت کرنے والے بڑے قسمت کے دھنی ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ جس پہ کرم ہو جائے، جس کے لیے بلاوا آ جائے، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ اے لوگوں ہمیشہ تمنا کیا کرو، مدینے کو یاد کر کر کے دل میں تمنا رہنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو مولا مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کرو یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجئے، آقا مدینہ بلا لیجئے۔ خدا کی قسم جسے آقا نے بلا لیا، جس کا بلاوا آ گیا، اس کے نصیب کی کیا بات ہے، اس کی قسمت کی کیا بات ہے۔ آؤ ایک عاشق کی داستان سن لو، ایک مدینے کے دیوانے کی داستان سن لو، اور اللہ نے راستہ دکھا دیا، کہیں اور نہ جانا، محبوب کی بارگاہ میں جانا، گناہ اللہ کے کر لیے، بارگاہ محبوب کی ہے، اگر جانوں پہ ظلم کر لیے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا۔ اللہ اکبر، غور کرو، ایک یہودی ہے، یہودی، اس نے ایک دن توریت کو پڑھا ہے، توریت کے اندر اس نے میرے آقا کا نام دیکھا، اور یہودیوں کے دلوں کے اندر آقا کا بغض، آقا کی نفرت، اللہ اکبر کبیرہ، آقا کی عداوت ان کے سینوں میں، آقا کا بغض ان کے سینوں میں۔ اس یہودی نے
तौरात में जब आका का नाम देखा, जब नाम मोहम्मद देखा, अल्लाह अकबर, उसने जैसे ही देखा उसने फौरन उस नाम को मिटाना शुरू कर दिया, उस नाम को मिटाया, तौरात को बंद करके रख दिया। अगले दिन जब तौरात को उठाया और तौरात को खोल के देखा, एक जगह मिटाया था, आज 2 जगह नाम लिखा हुआ मिला है। एक जगह मिटाया, 2 जगह मिला। इसने दूसरे दिन 2 जगह पे मिटा दिया, 2 जगह पे मिटाया तो अगले दिन 4 जगहों पे लिखा मिला, और जब 4 जगहों पे मिटाया तो 8 जगहों पे लिखा हुआ मिला। ये मिटाता गया, उधर बढ़ता गया, ये मिटाता गया, उधर बढ़ता गया। जब इसने ये हालत देखी तो अपने आलिमों के पास गया और जाकर कहने लगा, ये जो नाम है, ये जो नाम नामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहने लगा ये नाम किसका है? मैं इसको मिटाता हूँ, ये बढ़ता चला जाता है, मुझे खौफ ये है कहीं ऐसा ना हो मैं इसको मिटाता जाऊं और ये बढ़ता जाए, पूरी तौरात के अंदर कुछ और न रहे, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद न रह जाए। तो उन यहूदी आलिमों ने कहा कि भाई सुन, ये जो नाम तुझे इसमें नजर आता है ना, ये अल्लाह के आखिरी महबूब का नाम है। कहने लगा ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर? हाँ। का इनकी शान क्या होगी? तो यहूदी आलिम कहने लगे इनकी शान ये होगी कि गुनाह बंदा अल्लाह का कर ले, इनकी बारगाह में चला जाए, अल्लाह गुनाहों को मुआफ कर देगा। इसने कहा अच्छा गुनाह कर ले और इनकी बारगाह में अगर गुनहगार चला जाए तो अल्लाह मुआफ कर देता है? कहाँ। अब इसके दिल के अंदर ख्याल आया, गुनाह बंदा अल्लाह का करे, बारगाह में आका की जाए, मुआफ कर दिया जाता है। सोचने लगा मैंने तो आका का नाम मिटाया है, तौहीन मैंने मदीने वाले की है, गुस्ताखी मैंने मदीने वाले की है। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुनाह अल्लाह का कर बैठो तो आका की बारगाह में मुआफी मिल जाती है, और आका की तौहीन अगर हो गई तो अल्लाह भी मुआफ नहीं करता है, अल्लाह भी मुआफ नहीं करता है। तो सोचने लगा कहाँ जाऊं, अपनी गलती की मुआफी के लिए किधर जाऊं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि वो आका की बारगाह में जाने लगा, उसने मालूम किया कि कहाँ पे मिलेंगे। उन यहूदी आलिमों ने बताया हमने जो किताबों में पढ़ा, आसमानी किताबों में हमें पता लगा है वो मक्के में पैदा हुए हैं, मगर मक्के में नहीं मिलेंगे। अगर तू उनसे मिलना चाहता है तो मदीने में चला जा, मदीने में चला जा। ये मुल्क शाम का रहने वाला, रास्ता दिखाया गया मदीने का कि मदीने में चला जा। इसने इरादा कर लिया मैं आका की बारगाह में जाऊंगा, निकल पड़ा सफर पे, मंजिलें तय करता जा रहा है, आका की बारगाह में बढ़ता चला जा रहा है। आका मुझसे भूल हो गई, या रसूल अल्लाह मेरी खता को माफ कर दीजिए, आपकी बारगाह में ये गुलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुल्क शाम से चला, चलते चलते यमन तक पहुंच गया, यमन से चला अरब तक पहुंच गया, पैरों में छाले पड़ गए, चलते चलते थकन इतनी कि जिस्म सारा टूटने लगा, इतना थक गया सारा बदन, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, आंखों में आंसू है, और रो रो के आका की बारगाह में मारूजा पेश कर रहा है, ए आका मैंने गुस्ताखी की है, गलती हो गई है आका, आपकी बारगाह में गुलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर बढ़ता चला जा रहा है, मुस्तफा करीम की बारगाह में जा रहा है। अब ये पहुंच गया मदीना मुनव्वरा, अल्लाह अकबर मदीने में पहुंचा, इसे हजरत सलमान फारसी मिले, ये जाकर कहने लगा ओ इंसान सुनो, तुम मुझे बड़े प्यारे मालूम होते हो, बड़ा खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है, मुझे लगता है तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है, मुझे लगता है तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो। इतना सुना जनाब सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए आए आंसू कि इधर आका का विसाल हो चुका था, इधर मुस्तफा दुनिया से रुखसत हो गए थे, हयात ज़ाहिरी मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम हो चुका था, इधर सहाबा के अंदर गम था, इधर
अगर मदीने में कोहराम मचा हुआ था, सारे सहाबा रात दिन रो रो के आका के याद कर रहे थे। वो सहाबा जिन्हें आका की जियारत नहीं होती थी, दिलों को चैन नहीं मिलता था। आका की जियारत नहीं होती थी, दिलों को सुकून नहीं मिलता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आका दुनिया से चले गए, आका रुखसत हुए, सहाबा तड़प गए, बेचैन हो गए। और लोगों, अगर मैं वो मंजर बयान करने लगूं, खुदा की कसम कलेजे फट जाते हैं। अगर उस मंजर को बयान किया जाए, अल्लाह की कसम इंसान की ताकत नहीं ताब ला सके। ऐ लोगों, गौर तो करो, आका की मोहब्बत कैसी थी, आका की मोहब्बत सहाबा के दिलों में कैसी। सहाबा कितना प्यार किया करते थे, जरा सीनों पे हाथ रख के सुनो। मैंने अर्ज किया, आका की तबीयत अलील थी। आका के 3 रोज व अय्याम अलालत के, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा बिस्तर पे लेटे हैं, नबी की बेटी सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा बराबर में करीब में है, खिदमत में लगी है, मखदूम कायनात आका की बारगाह में है। हमारे उलमा बयान करते हैं, हमारे उलमा ने बयान किया, दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। लोगों जरा दिल से सुनो, जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो सैयदा ने कहा कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं एक देहाती हूँ, एक आराबी हूँ, मैं अल्लाह के नबी का हाल मालूम करने आया हूँ, तबीयत मालूम करने आया हूँ, अयादत के लिए आया हूँ। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा ने कहा था नबी की तबीयत अलील है, वापस चले जाओ, कल आना। वो आराबी चला गया, वो देहाती चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फिर फरमाया कौन है। मखदूम कायनात ने फरमाया कौन है। वो कहने लगा बीबी वही हूँ जो कल आया था। ए बीबी, नबी का हाल मालूम करने आया हूँ, नबी की तबीयत के बारे में जानने आया हूँ। ए बीबी, बता तो जरा मेरे आका का हाल कैसा है, मुझे आका से मिलने की इजाजत दे दो। सैयदा ने फरमाया आका की तबीयत नासाज है, तबीयत अलील है, ए आराबी आज भी नहीं, कल आना। दूसरा दिन आया, ये भी गुजर गया। तीसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक, फिर वही आराबी दरवाजा खटखटाया। मखदूम कायनात ने कहा कौन है। कहने लगा बीबी कल भी आया था, परसों भी आया था, वही आराबी हूं, आका का हाल मालूम करने आया हूं, जरा आका से मिलने की इजाजत दे दो। सैयदा मखदूम कायनात, नबी की प्यारी बेटी, नबी की प्यारी शहजादी ने फरमा दिया ए आराबी आज भी चले जाओ, आज भी मुलाकात नहीं होगी, आका की तबीयत अलील है, आका की तबीयत नासाज है। सैयदा फरमाती है चले जाओ। अल्लाहु अकबर। वो आराबी गया, मेरे आका ने फरमाया ए मेरी बेटी क्या बात है। कहने लगी आका 3 रोज से एक देहाती आता है, एक आराबी आता है, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, रोज इजाजत मांगता है आका, लेकिन मैं उसे रोज वापस भेज देती हूँ, रोज मना कर दिया करती हूँ। मेरे आका ने इतना सुना, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरी बेटी तुम देहाती समझ रही हो, तुम उसे आराबी समझ रही हो। ऐ मखदूम कायनात, तुम्हें पता भी नहीं है वो आने वाला कौन है। अर्ज करने लगी आका कौन है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी बेटी वो है, वो आने वाला तो वो है जो माओ से उनके लाल छीन लिया करता है, आने वाला वो है जो औरतों को बेवा कर दिया करता है, आने वाला वो है जो बच्चों को यतीम बना दिया करता है, आने वाला वो है जो बस्तियों को उजाड़ दिया करता है, आने वाला वो है जो घरों की खुशियां छीन लेता है। ऐ मेरी लख्तो जिगर, ऐ फातिमा, ये 3 रोज तक आने वाला, ये दरवाजा खटखटाने वाला ऐ मेरी बेटी कोई देहाती नहीं है, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है। किसी के दरवाजे पे कभी इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत ने दरवाजा खटखटा के इजाजत मांगी? कभी किसी को बताया है कि मैं आ गया हूं? मगर ये बारगाह मेरे आका की बारगाह है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना।
ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، وہ آقا کی بارگاہ، کسی کے دروازے پہ آ کر اجازت نہیں مانگتا ملک الموت، موت کا فرشتہ کسی کی فکر نہیں کرتا ہے، بچے یتیم ہو جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں، عورتوں کا شوہروں سے رشتہ ٹوٹے وہ بیوہ ہو جائیں ملک الموت کو کوئی پرواہ نہیں، جس کا وقت آ جاتا ہے بس ملک الموت آ جاتی ہے۔